ದೇವಭಾಷೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 7 ದಿನಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕೆ. ಕುನ್ನಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಸ್ಕೃತವು ಭಾರತದ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಾಶಕ್ತಿ, ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೀತೆ, ಚುಟುಕು ನಾಟಕ, ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಪಾ ಜೋಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ನಲ್ಲುರಾಯ, ವನಜ ಭಟ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ, ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಪೂರ್ವ, ಆರಾಧ್ಯ, ವಾರುಣಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಪ್ರಸಾದ್ಮಯ್ಯ, ಗಣರಾಜ, ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ, ಕುಮಾರಿ ಮನಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. 12 ವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠೆ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅಧೀತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ಅನಂತರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್. ಪೌರೋಹಿತ್ಯೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ಇದಾनीं आदिसुब्रह्मण्ये अर्चकरूपेण सेवां कुर्वन् अस्ति. एतस्मै अस्माकं सर्वेषां परतया हार्दं स्वागतं व्याहरामि. तथैव श्रीमती स्वर्णलता भगिनी 8 दिनानि यावत् संस्कृतसम्भाषणशिबिरं व्यवस्थितरीत्या अस्मान् पाठितवती. एषा भगिनी उडुपीतः आगत्य बोधितवती. भगिन्यैः मनसा स्वागतं व्याहरामि. तथैव 8 दिनपर्यन्तं तस्याः साहाय्यं दत्तवती अस्ति कुमारी सुकृति भगिनी. एतस्मै अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि. सर्वेषां छात्राणां कृते तथैव संस्कृताभिमानिनां कृते हार्दं स्वागतं. वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं नमो ब्रह्मणे रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मदनीयं कार्यक्षेत्रे करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे करणीयं कष्टपर्वते चरणीयं
उत्तमयोः संवादः इति लघुनाटकं प्रदर्शनं कुरुतः। गणराजः प्रसादः च। हिरण्यकश्यपः प्रह्लादः अस्ति प्रेरम् यावत् प्रीतिः विष्णुरस्ति तावत् प्रीतिः मम समीपे किमर्थं नास्ति। पितृदेवो भव इति अस्ति, अतः पिता एव महादेवः। मम विहाय कोऽपि अन्यदेवः नास्ति। नास्ति वा? न मम विहाय कोऽपि अन्यदेवः नास्ति। सत्यं त्वया अहं जन्म प्राप्तवान्। त्वं केन जन्म प्राप्तवान्? कश्यपः मम पिता अस्ति। तस्य पिता कः? चतुर्मुखब्रह्मा। तस्य पिता कः? चतुर्मुखब्रह्मणः पिता कः? सः एव मम श्रीमन्नारायणः। श्रीमन्नारायणः कुत्र अस्ति भवतः श्रीमन्नारायणः? सः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र? आं सर्वत्र। वायु? आम् अस्ति। शिलाखण्डे अस्ति? शिलाखण्डे अस्ति। मम अन्ते? आम् अस्ति। तव अन्ते? आम् अस्ति। तस्मिन् स्तम्भे अस्ति वा? आम् अस्ति। तस्मिन् स्तम्भे? आम् अस्ति। अस्मिन् स्तम्भे? आम् अस्ति। अस्ति चेत् अहम् इदानीं स्तम्भस्य भग्नं करोमि। नारायणः अस्ति वा न वा इति पश्यामि। पिताश्री मास्तु मास्तु। अपूर्व जोई। मम नाम अपूर्व। अहम् इदानीम् चतुरः काकः कथं वदामि। एकः काकः अस्ति। तदा ग्रीष्मकालः। सः बहु कृषितः। जलार्थं भ्रमति। कुत्रापि जलं नास्ति। काकः कष्टेन बहु दूरं गच्छति। तत्र एकं घटं पश्यति। काकस्य अतीव भवति। घटे स्वल्पमेव जलम् अस्ति। अहं जलं कथं पिबामि इति चिन्तयति। काकः एकम् उपायं करोति। शिलाखण्डः आनयति, घटे पूरयति। शिलाखण्डम् आनयति, घटे पूरयति। आनयति, पूरयति। जलम् उपरि आगच्छति। घटे काकः जलं सन्तोषेण पिबति, ततः गच्छति। धन्यवादः। सुभाषितं वदति बालिका वैष्णवी। वनाभिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। धन्यवादः। हरि ओम नमस्ते। रुग्णायाः नामं वदतु। प्रतिभा नव अष्ट दूरवाणीसङ्ख्या 98324877 तत्र उपविशतु। वैद्यस्य समीपे गच्छतु। हरि ओम नमस्ते। मम
अनुजा एषा आरोग्यं सम्यक् नास्ति। किम् अभवत्? उदरवेदना वैद्य, बहु उदरवेदना, सोढुम् अहम् अशक्नोमि। उदरवेदनं वा? परीक्षां करोमि, शयनं करोतु। अत्र वा? अत्र वा? उपरि? अनुवैद्य स्टेथोस्कोप् आनयतु। आं डाक्टर्, आनयामि। दीर्घश्वासं स्वीकरोतु। अनुवैद्य धरतु। आनयतु। ह्यः उदरवेदनम् आसीत् वा? ह्यः न आसीत्, ह्यः अहं स्वस्था एव आसम्। अद्य प्रातः अद्य प्रातः आसीत्। किं खादितवती भवती? ह्यः रात्रौ पूजा आसीत्, अहं किञ्चित् खादितवती। न वैद्य, सा किञ्चित् न अधिकं स्वीकृतवती। दश पोटा, 10 जिलेबी, 10 चक्षुली, 10 अनन्तरम् अपि अधिकं स्वीकृतवती। ओ, तदेव कारणं। न प्रतिदिनप्रातःकाले न वैद्य, गुलिकात्रयं, मध्याह्ने एका गुलिका, रात्रौ अपि गुलिकात्रयं स्वीकरोतु। अस्तु। 7 दिनपर्यन्तं गुलिकाम् अस्ति। अनन्तरं भवत्याः आरोग्यं पश्यामः। कथं इदानीम् अहं कुशलः वृद्धः कथां वदामि। एकः वृद्धः आसीत्। सः क्रुद्धितः अभवत्। समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्। वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपे अगच्छत्। वृक्षे बहूनि फलानि अपश्यत्। वृद्धः अचिन्तयत्, अहं वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः अस्ति, कथम् उपरि गच्छामि, कथं फलं प्राप्नोमि इति। वृक्षस्य उपरि वानराः आसन्। वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। वृद्धः शिलाखण्डान् स्वीकृत्य अक्षिपत्। वानराः कुपिताः अभवन्। ते फलानि अक्षिपन्। वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण अखादत्। धन्यवादः। मुनिवरविकसित इति गीतं गायति अस्माकं महिला छात्राः। विकसित कविवर विलसित मञ्जुल मञ्जूषा सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा अयि मातस्तत पोषण क्षमता मम वचनातीता सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा वेदव्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मञ्जुल मञ्जूषा सुन्दर सुरभाषा सुन्दर सुरभाषा श्रुति सुकनिनदे सकल प्रमोदे स्मृतिहित वरदे सरस्वती
क्षीरालङ्कृतिधारा वेदविषय वेदान्तविचार वैद्ययोमशास्त्रादिविहार विजयते दराया सुन्दरसुरभाषा सुन्दरसुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मञ्जुळ मञ्जूषा सुन्दरसुरभाषा सुन्दरसुरभाषा अहम् आलुकेन व्यञ्जनं करोमि, कूष्माण्डेन क्वथितं करोमि। बहु मरीचिका सन्ति। मरीचिकया किं करोति भवती? एषा महामरीचिका, एषा कटुः नास्ति, एवं वैद्यं करोमि। ओ एवं वा? अस्तु अस्तु करोतु। मधुरं न करोति वा? करोमि, पायसं करोमि। रोटिकाम् अपि करोति वा? आं करोमि, रोटिकायां सावधानं करोमि। पर्पटः अस्ति वा? पर्पटः अपि अस्ति। अस्तु अस्तु इदानीं भवतु अहं किं सहायं करोमि? किमस्ति मास्तु भोः, मम सह सम्भाषणं करोतु, पर्याप्तम्। भवती एवं सर्वं करोति? अस्तु अहं धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अस्माकं लघुछात्राः गणहोम इति लघुनाटकं प्रदर्शयन्ति। अस्तु। अस्ति वा? आं अस्ति। सुप्रिया कुत्र भवती? आगतवन्तौ। भवान् किमर्थम् आहूतवान्? सर्वं सिद्धं कृत्वा स्थापयतु। अस्तु, सर्वम् अत्र एव अस्ति। अचिन्त्य अष्टद्रव्यम् आनयतु। पूजार्थं सर्वे आगच्छन्तु। सुप्रिया आगच्छतु। पूजानन्तरं सर्वे आगत्य तीर्थप्रसादं स्वीकुर्वन्तु। अन्नसन्तर्पणम् अपि स्वीकुर्वन्तु। गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः तस्य पत्नीः काशीं गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नीः पत्न्याः पुत्रः काशीं गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नीः पत्न्याः पुत्रः पुत्रस्य मित्रं काशीं गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नी पत्न्याः पुत्रः पुत्रस्य मित्रं मित्रस्य शुनकः काशीं गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नी पत्न्याः पुत्रः पुत्रस्य मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य पुत्रः काशीं गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नी पत्न्याः पुत्रः पुत्रस्य मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य पुत्रः पुत्रस्य केशः काशीं गच्छति मङ्गलूरुमुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नी पत्न्याः पुत्रः पुत्रस्य मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य पुत्रः पुत्रस्य केशः केशस्य
पुत्रस्य मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य पुच्छः पुच्छस्य केशः केशस्य कीटः कीटस्य पादः पादस्य धूलिः काशीं गच्छति मङ्गलूरु मुकुन्दः मुकुन्दस्य पत्नी पत्न्याः पुत्रः पुत्रस्य मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य केशः केशस्य केशः केशस्य कीटः कीटस्य पादः पादस्य धूलिः काशीं गच्छति काशीं गच्छति काशीं गच्छतु इति अस्माकम् अर्थिं श्रीमद्सुब्रह्मण्यप्रसादमहोदया निवेदयामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णौ बलज्ञानकार्यौ कृष्णारमणराज्यदौ पुष्णीतां मम सद्बुद्धिं वृष्णिवासिष्ठवंशजौ बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದು, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಅದು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ದೇವಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉಗಮವು ಹಾಗೆ. ಪಾಣಿನಿ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಶಿವ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ಅವತರಿಸಿದ ಶಿವ ಅವನ ಡಮರುಗವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತೆ. ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವಣು ರಿಲ್ರಕ್ಕೆ ಏವಂ ಐವಚ್ಚಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳೇನು ಬಂತು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಈ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಕಾರ ಪರ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜಿಸ್ತದೋ ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಾಜ್ಞ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ಅದು ಕ್ಷಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಅಂತ, ನರಸಿಂಹನ ಬೀಜಮಂತ್ರ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನರಸಿಂಹ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ನರಸಿಂಹ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕವಿಗಳು ತುಂಬ ಹಾಸ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಭಾರತೀಯವರು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮರಕೋಶ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಧಾತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸರಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರು ಸುವರ್ಣ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರವೇ ಕೂಡ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಉಡುಪಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಲಾಭ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಕವನಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂತ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವ್ರತಗಳು, ಆ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು, ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕರಿಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಾದ ಅಜ್ಜಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನೆಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೇವೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ನಂತರ ಈ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರವಚನಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಲಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಆಯಿತು, ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಣೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತರು, ಊಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆಯಿತು. ಅಜ್ಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಒಗಡ್ತಾರೆ, ಒಂಥರ ಇದು ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಚೂರ್ಣಿಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಗ್ರಾವಕೇಶ ಕುತೃಣಾಹರಣಾಯ ತಾಡನಾಯ ವದನೋದರಯೋಶ್ಚ ಅತ್ತುಮಂಬ ತವ ಪಾಕಮದ್ಭುತಂ ವಾಂಛಿತಂ ಹಿಷಯ ಪಂಚಕಂ ಮಮ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಚೂರು ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಜ್ಜಿಗೆ. 3ನೇ ಪಾದ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅತ್ತುಮಂಬ ತವ ಪಾಕಮದ್ಭುತಂ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಬ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿತು. ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಜ್ಜಿಗೆ. ವಾಂಛಿತಂ ಹಿಷಯ ಪಂಚಕಂ, ಶಯ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ 5 ಕೈ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. 5 ಕೈ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ 5 ಕೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮೊದಲನೇ 2 ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅದು ಗ್ರಾವಕೇಶ ಕುತೃಣಾಹರಣಾಯ, ಅದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿತ್ತು, ಅಜ್ಜಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಕೈ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಶ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿದ್ದೊಂದೊಂದು ಕೂದಲು ತೆಗೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಕೈ ಬೇಕಿತ್ತು. ಗ್ರಾವಕೇಶ ಕುತೃಣ, ಕೆಟ್ಟ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕೈ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆರಡು ಕೈ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು 2ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ತಾಡನಾಯ ವದನೋದರಯೋಶ್ಚ, 2 ಕೈ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ. ವದನ ಉದರಯೋಶ್ಚ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಅಂತೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಡುಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅತ್ತುಮಂಬ ತವ ಪಾಕಮದ್ಭುತಂ, ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಇದು ಈ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂಚೂರು 2 ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು. ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ 1,00,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನ ನಾಡಿಗಳು 72,000 ನಾಡಿಗಳು. ಆ 72,000 ನಾಡಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚಲನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ವಿವರ ಒಂದು ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂತ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ 36 ಇದು ವ್ಯಂಜನ, 36 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ, ಒಟ್ಟು ಅದು ಸೇರುವಾಗೆ 72,000 ಅಕ್ಷರಗಳಾಗ್ತದೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಎಸೆನ್ಸ್, ಸಾರಾಂಶ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಿಗೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಕೆಲವು ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉದ್ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮದ್ದು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏಕಮೂಲಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸಹಸ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕುಸಿದು ಕೂತಂತಹ ಈ ಅರ್ಜುನನನ್ನು
ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಗಳೇ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಪಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾರ್ಥರೇ. ನಮ್ಮದು ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರ, ಈ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಸಾರಥಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂತಹ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯ ಈ ಇಡೀ 18 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಚನ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ವಸ್ತುತ ಏನಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಜಯ ಬಂದು ಹೇಳುವುದು ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾವ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಫಲಶ್ರುತಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಪ ಇದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥದ್ದು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ, ಪಿತೃದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಿಕೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಶ್ಲೋಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಿತೃದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇತಬಾಧೆಗಳಾಗಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ ಚ ಮಾಂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಯಾವುದು ವಾಯುಯಾನ ಜಲಯಾನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಕೃಷ್ಟಯಾನ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ನೆನಪನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅವನನ್ನೇ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಶ್ಲೋಕ ಆದರೂ ಈ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ಅನುಶಾಸಿತಾರಂ ಅಣೋರಣೀಯಾಂ ಸಮನುಸ್ಮರದ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತಾರಮಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸ ಪರಸ್ತಾತ್. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರೇ ಆದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ತಮಸ ಪರಸ್ತಾತ್, ತಮಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕವಿಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ, ಪುರಾಣಂ ಇದು ಆದಿ ಇಲ್ಲದವ, ಅನುಶಾಸಿತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡಿಟ್ಟವ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಭಜನೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು, ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವರು ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೊಂದು 10 ಸರಿಯ 28 ಸರಿಯ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಫಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮುಹೂರ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಹೊಸದನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಕೇಳೋದು. ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಷೇಮ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಿ, ಹಾಗೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ.
ಸಂಜೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮಹೇಶ್ವರ ರುದ್ರಗಣಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅವಹರ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಅಂತೇಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಲವು ನಿಷೇಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ಹರನ ಹೊತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಈ ಕಮಲ ಕೂಡ ಅರಳಿದ್ದು ಮುಗ್ಗಾಗ್ತದಂತೆ. ಈ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಚಲು ಮರ ಅಂತೇಳಿ, ಕಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಮರ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವಳು ಮೂದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಹೊರಟು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಗಲಾಟೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತೂ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭಜನೆ ಜಪ ತಪ ಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟ ಅಂತಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಡೀತಾ ಉಂಟ, ಮೌನವಾಗಿ ಉಂಟ ಅಂಥ ಮನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು. ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 9ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಫಲ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಇದು, ಇದರಲ್ಲೇನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಮನನ್ನು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರು ಲೋಕಕಂಟಕರ ಅವರಿಗೇ ಬೆಲೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಆಗ ರಾಜ ಅಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ. ಅಂಥವರು ಈ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಯತ್ಕರೋಷಿ ದರ್ಶನಾಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸು, ಏನಿದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆನೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮದ ಏರಿ ಅದು ಎರಬಿರಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಓಡಿದ್ರೆಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಏನೋ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಏನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಮಾವುತರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಆನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದು ಅವನ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಆನೆ ಬಂದು ಅವ ಸುಮ್ಮನೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಉಂಟು ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಬಲ ಆ ಗುಹ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಅದು. ಅಂತಹ ಬಲ ಉಂಟು ಆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಈ ನಾಳ್ದು 15ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಉಂಟು. ಈ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಫಲ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅದರಿಂದಾಗಿ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ, ಅಂದರೆ ಫಲ ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಫಲ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಇದು. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಮಧುಶಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಈ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಅನ್ನದ ಮುಂದೆ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಹೇಳಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂಚ ದುರ್ವಿಧಂ. ಈ 4 ವಿಧದ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಲೇಹ್ಯ, ಚೋಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನ, ಅತ್ತೀತಿ ಅನ್ನ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಭೋಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೋಜ್ಯ. ಮತ್ತು ಲೇಹ್ಯ ಅಲ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಚೋಷ್ಯ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವಿಯುವಂಥದ್ದು, ಪಾಯಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು 4 ವಿಧವಾಗಿ ಪಚನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ. ಭಗವಂತ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಪಾನ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಾನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂದದ್ರ ಸಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿಗಳಿಗೂ ಅದು ರಕ್ತವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ವ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉದಾನ ಎಲ್ಲ ಈ ಉತ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾನಂತೆ. ಸಮಾನನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಚನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಏನಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉಂಟು. ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ. ಛಾಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಶನಿಯ ಅಮ್ಮ. ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತ ಅಂತೇಳಿ ಶನಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಶನಿಯ ಅಮ್ಮ. ಅದು ಆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದುಂಟ ಅವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರೀ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ದೀಪ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ದೀಪ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಸಿರೋದು. ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ದೀಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿಯೋದು, ಒಂದು ಇದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಬಂದದ್ದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯವರು ಅದೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಈ ಯಾವುದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ದೂರಗಳಿಸಿಯೇ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ನಂತರ ಈ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾಮಿಮೋ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ, ಈ ನಮಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ನಾವು ಕ್ಷರರು ಅವ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾವು ಈ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಿಂದರೆ ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಿನ 3 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಕೆಲವು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ರಾಜಸ ಆಹಾರ, ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ, ರಾಜಸ ದಾನ, ತಾಮಸ ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಕೊ ನೀನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಆದಂತಹ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಈ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಏನೊಂದು ಇದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ नमो नमः। एतस्मिन् समारम्भे मुख्य अतिथिरूपेण आगतवान् अस्ति श्रीमन् सुब्रह्मण्य प्रसाद महोदयः। तस्य कृते धन्यवादं समर्पयामि। तथैव श्रीमती स्वर्णालता भगिनी अष्टदिनानि यावत् संस्कृतसम्भाषणशिबिरं कृतवती अस्ति। तस्यै धन्यवादं समर्पयामि। शिबिरे साहाय्यं दत्तवती अस्ति कुमारी सुकृति भगिनी। तस्यै धन्यवादं समर्पयामि। एतस्मिन् समारम्भस्य कृते उत्तमस्थलावकाशं प्रदत्त्वा सर्वरीत्या साहाय्यं दत्तवन्तः श्रीमन् सर्वेश्वर केकुन्नाय महोदय, लता सर्वेश्वर भगिनी, रचना भगिनी च सर्वेषां हृत्पूर्वकं वन्दनानि समर्पयामि। पत्रिकाप्रतिनिधिरूपेण आगतवान् अस्ति श्रीमन् शिवकुमार महोदयः। तस्यै धन्यवादं समर्पयामि। इतोपि एकवारं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपेण साहाय्यं दत्तवन्तः सर्वेभ्यः धन्यवादं समर्पयामि।